عمران خان کی رہائی زیادہ دور نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہفتوں کی بات ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو ہاں جی 6 7 8 ہفتے تو ہو گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادہ مہینے 3 یا 4 مہینے رہنے والے ہیں۔ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتے ہیں نا، ان کے اثرات جو ہوتے ہیں پہلے 15 دن اور پھر 15 دن لگنے کے بعد، یعنی پورا مہینہ اس کے اثرات رہتے ہیں۔ اب اگر 14 اکتوبر کو سورج گرہن لگ رہا ہے، اور لگ بھی ہے ہائیبرڈ سورج گرہن لگا، جو بہت زیادہ اس کی انرجی بہت زیادہ ہوتا تو یہ جزوی ہے، لیکن اس کی انرجی بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی ہے، تو میں بالکل کلیئر کٹ ہوں کہ عمران خان صاحب کے بغیر الیکشن مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ گر کے صلح کریں گے، وہ گرنے والے آدمی نہیں ہیں۔ he is standing and he is coming back and he will definitely be leading the پاکستان۔ تو مشکل وقت جو تھا، حبس کا وقت تھا، جو ان کے لیے مشکل ترین وقت تھا، وہ انہوں نے اٹک میں گزار لیا ہے، تو اب تو وہ مطلب ویسے بھی وہ یوز ٹو ہو جاتے، مشکل ترین حالات میں کھیلتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ ہے، وہ پالیٹکس میں بھی جو ہے وہ ہی از اے کنگ۔ آج کے دن میں جو میں نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ذائچہ دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا ہی از کمنگ، ابھی بھی مجھے نہیں لگتا ہی از کمنگ۔ ہاں کوئی چیزیں بدل جائیں تو وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، واپس آئے گا ان کا ووکل، مجھے پتا ہے کہ عمران ریاض خان کا وہی ووکل، وہی کھڑکا دھڑکا واپس آئے گا، لیکن ابھی اس میں کچھ مہینے کا ٹائم ہے، 4 سے 5 مہینے کم از کم لگ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈک کنسلٹنٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں جو آج ہم نے ان سے کرنے ہیں۔ جعفری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی، اللہ کا بے انتہا کرم ہے۔ جعفری صاحب، سب سے پہلا سوال تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان بالآخر رہا کب ہوں گے؟ کوئی بھی اس حوالے سے کوئی تاریخ یا کوئی دن نہیں بتاتا، وقت نہیں بتاتا۔ اٹک جیل سے اڈیالہ وہ شفٹ ہو چکے ہیں، فیصلے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ رہنا چاہتے ہیں اٹک میں، بہرحال وہ اڈیالہ آ گئے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے، ذائچوں کے مطابق عمران خان کب رہا ہوں گے؟ عمران خان کی رہائی زیادہ دور نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہفتوں کی بات ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو ہاں جی 6 7 8 ہفتے تو ہو گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادہ مہینے 3 یا 4 مہینے رہنے والے ہیں، زیادہ ٹائم ان کی رہائی میں نہیں ہے۔ دوسرا، عمران خان از اے اسٹرانگ مین، وہ اپنا وہ جو اسٹرانگ امیج ہے نا وہ خراب نہیں کرنا چاہتے، وہ یہ نہیں جو ہے وہ کرنا چاہتے، کیونکہ مشکل وقت جو تھا، حبس کا وقت تھا، جو ان کے لیے مشکل ترین وقت تھا، وہ انہوں نے اٹک میں گزار لیا ہے، تو اب تو وہ مطلب ویسے بھی وہ یوز ٹو ہو جاتے، مشکل ترین حالات میں کھیلتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ ہے، وہ پالیٹکس میں بھی جو ہے وہ ہی از اے کنگ۔ سید حیدر جعفری صاحب، آپ نے پریڈکشن کی تھی عمران ریاض صاحب کے حوالے سے کہ وہ جلد سامنے آ جائیں گے، جلد اپنے گھر واپس پہنچ جائیں گے، اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ستاروں اور ذائچوں کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے کوئی خدشات یا تشویش ہے۔ تو اب جب وہ گھر واپس آئے ہیں تو ان کی صحت کافی بگڑی ہوئی ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ عمران ریاض اب چپ کر جائیں گے، ملک سے باہر چلے جائیں گے، یا دوبارہ متحرک ہوں گے؟ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ اللہ کا ان کے اوپر کرم ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ قیمت بھی انہی لوگوں کو دینی پڑتی ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں۔ تو عمران ریاض خان ہوں، عمران خان ہوں، یہ یا ارشد شریف صاحب مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کرے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جن سے اللہ نے کو بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ فی الحال تو شاید وہ باہر جائیں گے، مجھے لگتا ہے کیونکہ ہیلتھ کے حوالے سے ان کو باہر جانا جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہیلتھ کے ان کے حالات، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا، بلکہ 2 3 دفعہ کئی مختلف لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں بھی یہ عرض کیا کہ مجھے ان کی ہیلتھ کے اوپر بہت زبردست قسم کے کویشچن مارکس نظر آ رہے ہیں۔ تو اب وہ باہر آئے ہیں تو آپ نے ان کو دیکھ ہی لیا کہ ان کی ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ جو کویشچن، کہاں پہ وہ اچھا خاصا بلڈر تھا اور کہاں پہ ان کا بالکل ہی ویٹ کم ہو گیا، اور ان کی چیزیں جو ہیں، ان کے خاص طور پہ ان کی جو زبان ہے، ان کی تو طاقت ہی ان کا وہ ووکل تھا، اور اتنا اسٹرانگ ووکل تھا کہ جو پوری جو ہے وہ لوگوں میں، پوری سوسائٹی میں انفیوز ہوتا تھا۔ واپس آئے گا ان کا ووکل، مجھے پتا ہے کہ عمران ریاض خان کا وہی ووکل، وہی کھڑکا دھڑکا واپس آئے گا، لیکن ابھی اس میں کچھ مہینے کا ٹائم ہے، 4 سے 5 مہینے کم از کم لگ سکتے ہیں۔ ہی وڈ بی اسٹینڈنگ اگین اینڈ ہی وڈ بی اسٹینڈنگ ٹال، وہ عام نہیں ہوئے، ہی وڈ بی اسٹینڈنگ ٹال، اور دا ٹائم ول ٹیل، اور ابھی تو بڑے سارے آفٹر شاکس آنے ہیں،
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. जाफरी साहब, बहुत सारे लोग इमरान खान के हवाले से कहते हैं कि उन्हें डील ऑफर की जाती है या उन्हें कहा जाता है कि वो कोई डील करें और मुल्क से बाहर चले जाएं, सियासत छोड़ दें. इस तरह की बातें जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहती हैं. सितारों और जायचों के मुताबिक क्या इमरान खान डील करके बाहर जाएंगे या क्या करेंगे? इमरान खान साहब जो हैं वो, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कुछ जिसे हम कहते हैं ना कि डिग के डील करने वाली, वो वाला सीन नहीं है. वो डिग्निटी के साथ डील करेंगे भी तो, क्योंकि उनकी जो जो है वो कैद है वो भी कोई सियासी अमल या कोई अदालती अमल के तहत तो है नहीं. वो सारी की सारी जो है वो मतलब इम्पोज्ड है. तो अगर वो उनकी जो है वो सज़ा इम्पोज्ड है तो उनकी जो रिहाई है वो भी इम्पोज्ड ही होगी, उसी तरीके से होगी तो ये जो है वो किसी ना किसी तरह की डील, लेकिन इट वुड बी अ डिग्निफाइड डील. उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ गिर के सुलह करेंगे. वो गिरने वाले आदमी ही नहीं है. ही इज स्टैंडिंग एंड ही इज कमिंग बैक एंड ही विल डेफिनेटली बी लीडिंग द पाकिस्तान. वो पाकिस्तान के लीडर हैं, वो पाकिस्तान को लीड करेंगे ही करेंगे, जो मर्जी हो जाए. सर, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक इंटरव्यू में इस तरह की बात की कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शंस हो सकते हैं. बहरहाल उस स्टेटमेंट के बाद उनके निगरान वज़ीर इत्तलात जो हैं वो कह रहे हैं कि बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया. तो क्या आइंदा इलेक्शंस इमरान खान के बगैर होंगे? मुझे इमरान खान साहब इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं, उनकी पार्टी इलेक्शन में नज़र आ रही है. टू वेयर इज़ ह्यूमन, लेकिन जितना कि मुझे आता है उसमें तो मैं बिल्कुल क्लियर कट हूँ कि इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे. सैयद हैदर जाफरी साहब, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल नैब तरामीम को कलअदम करार दे के चले गए. ख्याल किया जा रहा है कि आसफ जरदारी हूँ, नवाज शरीफ हूँ, ये लोग फिर दोबारा जेलों में जाएंगे. ख़ास तौर पे परवेज़ अशरफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है उनको अदालत ने बुला भी लिया है, या साग डार के हवाले से. तो सितारे और जायचे क्या गिरफ्तारी का पता देते ये हैं? जिन दोनों का आपने नाम लिया है, सागडार और राजा साहब, मुझे तो ये दोनों जेल में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल क्लियर कट. बाकी जो कि मुख्तलिफ लोगों के जायचे मैंने देखे भी नहीं हुए हैं तो मुझे उनका आइडिया नहीं है, लेकिन 3-4 जिनके मैंने देखे हुए हैं जो मशहूर हैं वो तो नहीं जाते जेल में. सर, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अगर नवाज शरीफ को अदालत से ज़मानत ना मिली तो एयरपोर्ट पहुंचने के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उनको शेख रशीद के इंजाम से डराया भी जा रहा है. तो क्या आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर वो वतन वापस आएंगे तो क्या नवाज शरीफ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होंगे? मुझे अभी भी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ कि आज के दिन में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज के दिन में जो मैंने जो है वो नवाज शरीफ साहब का जायचा देखा है, मुझे नहीं लगता ही इज़ कमिंग. अभी भी मुझे नहीं लगता ही इज़ कमिंग. हाँ, कोई कुछ चीज़ें बदल जाएं तो वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, लेकिन अभी तो उनका जायचा इस वक्त जो है वो शायद वो खुद भी इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो रॉक सॉलिड उनकी अपनी राय भी नहीं होगी कि वो वापस आ रहे हैं. ये तो एक, मुझे लगता है कि स्टेज सेट किया जा रहा है. सैयद हैदर जाफरी साहब, आखिरी सवाल है मेरा कि अक्टूबर में चांद गिरन भी आ रहा है और फिर सूरज गिरन भी आ रहा है. तो इस चांद गिरन और सूरज गिरन के पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, इमरान खान हूँ, नवाज शरीफ हूँ, इनके सितारों पे, इनके जायचों पे कोई मनफी असरात पड़ते नज़र आ रहे हैं? देखें, जो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होते हैं ना, उनके असरात जो होते हैं पहले 15 दिन और फिर 15 दिन लगने के बाद, यानी पूरा महीना इसके असरात रहते हैं. अब अगर 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लग रहा है और लग भी है हाइब्रिड सूरज ग्रहण लगा, जो बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, होता तो ये जुज़वी है लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, तो उसका असर जो है आपको 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर से आना शुरू हो जाएगा एंड यू विल सी इट. और स्पेशली 5 अक्टूबर के बाद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस ग्रहण के असरात के हवाले से. और उसके बाद जब ये सूरज ग्रहण के असरात फेड आउट हो रहे होंगे तो आने वाले अगले चांद ग्रहण के असरात जो है वो फेड इन होना शुरू हो जाएंगे. तो दरमियान की जो सिचुएशन होगी, यानी ग्रहण 14 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के दरमियान बहुत बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, तो छोटी हैपनिंग्स तो नहीं होंगी एंड यू विल सी इट. एनर्जी पैटर्न्स मेरी मर्जी से तो नहीं चलते, ये तो अल्लाह की मर्जी से चलते हैं. कायनात का मालिक वो है, वो जब चाहे जिसको चाहे जो जैसे चाहे बदल दे. वो कुल कारसाज है, अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर है. तो इस वक्त जो एनर्जी पैटर्न्स हैं, जो अजराम फल्की हैं, जो अल्लाह के हुक्म से बनाए हुए हैं, जिसके बारे में अल्लाह खुद कहता है कि हमने एक ख़ास निज़ाम के तहत इनको एक दूसरे के पीछे चलाया हुआ है. ना सूरज की मजाल है चांद को जा पकड़े, ना चांद की मजाल है सूरज को जा पकड़े. तो अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है. तो इसकी जो एनर्जी है वो तो मुझे इस वक्त जो है वो बहुत सारी बड़ी बड़ी हैपनिंग्स की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है. अभी जो जितना ये स्मूथ और जितना ये काम समुंदर नज़र आ रहा है,
اس کے اندر سے بڑے طوفان اور بڑے ٹورنیڈوز اٹھنے کی چانسز ہیں۔ سید حیدر جعفری صاحب، سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سے کل اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی۔